بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 36 پرسرار پالکی کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہرن کی لاش جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ شکنتلا یہ سوچ کر کہ رات وہاں شیر آیا تھا ڈر گئی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے بہت ہی قریب شیر کی داڑ گونجی۔ درختوں پر سے پرندے پھڑپھڑا کر اڑ گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ شیر کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا شکار خطرے میں ہے۔ شکنتلا کے لیے اب وہاں سے بھاگنا خطرناک تھا۔ وہ اس جگہ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ شیر ایک بار پھر داڑا۔ اس بار اس کی آواز بالکل جھاڑیوں کے پاس سے ہی آئی تھی۔ شکنتلا جلدی سے کھو کے اندر چھپ گئی۔ اس نے جھاڑیوں کی شاخیں اپنے آگے کر لی اور سہم کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شیر اپنا شکار کھانے آ رہا تھا۔ شکنتلا کو ڈر تھا کہ اگر شیر کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو اس کی خیر نہیں ہے۔ وہ ہرن کو چھوڑ کر اسے ہڑپ کر جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے شکار کے پاس ایک انسان کو دیکھ کر غصے میں بھڑک اٹھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شیر سر پر آن پہنچا تھا۔ شکنتلا نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دیا کہ کہیں اس کی سانس لینے کی آواز سن کر ہی شیر اس کی طرف نہ آ جائے۔ اب جھاڑیوں میں سے شیر باہر نہ آ گیا۔ یہ ایک بہت ہی دہشت ناک چہرے والا شیر تھا۔ اس کے جبڑے پر ابھی تک ہرن کا خون لگا ہوا تھا۔ شکنتلا نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹل نہیں جایا کرتا۔ خطرہ تو سر پر ہی موجود رہتا ہے۔ اسی لیے عقل مند لوگوں کا کہنا ہے کہ جب خطرہ سر پر آ جائے تو آدمی کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے سے الٹا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ شکنتلا نے آنکھیں کھول کر جھاڑیوں میں سے دیکھا۔ شیر بڑے مزے سے ہرن کا بچا کچا گوشت کھا رہا تھا۔ کبھی کبھی شیر اپنا بھاری سر اٹھا کر جھاڑیوں کی طرف دیکھ لیتا۔ اس وقت شکنتلا سہم کر آنکھیں بند کر لیتی۔ پھر اسے یوں محسوس ہوتا کہ ابھی اس کے سر پر شیر کا پنجہ پڑے گا اور اس کا سر تن سے جدا ہو کر الگ ہو جائے گا۔ شیر بڑے مزے سے ہرن کی دعوت اڑاتا رہا۔ درختوں میں سے آتی دھوپ کی کرنیں اس کی زرد کھال والے بدن پر پڑ رہی تھی۔ شکنتلا کی ساری زندگی راجا کے محل میں گزری تھی۔ اس نے کبھی کسی شیر کو جنگل میں شکار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ایک زندہ جنگلی شیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہرن کا گوشت اڑاتے دیکھ رہی تھی۔ شیر دانت مار کر ہرن کے بدن سے سیر بھر کا ٹکڑا کاٹتا اور پھر اسے بڑے مزے سے چبا چبا کر نگل جاتا۔ شکنتلا کو خیال آیا کہ اگر شیر کی اس پر نظر پڑ گئی اور اس نے جنجنا کر اسے سخت زخمی کر دیا یا مار دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی لاش کھو میں پڑی پڑی مٹی بن جائے گی۔ امبر کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ پھر وہ اپنے معصوم بچے اور خاوند راج کنور سے کبھی نہیں مل سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ وہ اس بچے کی خاطر سے بچا لے۔ خدا نے دعا قبول کر لی تھی۔ شیر تھوڑی دیر ہرن کو کھانے کے بعد گردن اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور زبان سے اپنے جبڑے چاٹنے لگا۔ وہ گھوم پھر کر پیچھے ہٹا۔ شکنتلا نے سوچا کہ شکر ہے شیر واپس جا رہا ہے، مگر شیر پھر واپس پلٹ کر ہرن کی لاش کے پاس آ گیا۔ شکنتلا کی بدقسمتی سے اسے چھینک آ گئی۔ جو ہی اس نے اچھو کیا، شیر تڑپ کر پرے ہٹ گیا اور حیرت ناک نظروں سے کھو کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ کس جانور کی آواز کھو میں سے آئی ہے۔ شیر زور سے غرایا جیسے کہہ رہا ہو کون ہے کھو کے اندر۔ شکنتلا کا تو سارا بدن زرد ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ وہ زمین پر جھک گئی اور شیر کے حملے کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر شیر گھبرا گیا تھا کہ کھو میں سے کس قسم کی آواز آئی ہے۔ شیر نے اس سے پہلے کبھی کسی انسان کے چیخنے کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس نے کھو کے پاس آ کر جھاڑیوں کو غور سے دیکھا، سونگا اور 2-3 زوردار ہاتھ مارے۔ شکنتلا کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس کا دم خشک ہو گیا۔ شیر کو کسی انسان کی بو آ رہی تھی، مگر چونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اس لیے شیر نے حملہ نہ کیا۔ صرف ہرا کر اور 2-1 بار گرج کر اس نے شکنتلا کو بتا دیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے اور کبھی اس طرف نہ آئے۔ شیر تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے اور گرانے کے بعد ہرن کی لاش کے پنجر کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ شکنتلا نے کافی دیر بعد آنکھیں کھولی تو شیر غائب تھا۔ وہ کھو سے ڈرتے ڈرتے باہر آ گئی۔ بھوک سے اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ ہرن کے ساتھ ابھی کافی گوشت لگا ہوا تھا۔ شکنتلا بھوک سے نڈال ہو رہی تھی۔ اس نے ہرن پر جھک کر ہاتھ سے گوشت کی 2-3 بوٹیاں نوچی اور انہیں کچا ہی چبا چبا کر نگل گئی۔ گوشت اگرچہ کچا تھا مگر بھوک بھی بڑی ظالم لگی ہوئی تھی۔
खूब अच्छी तरह पेट भरने के बाद शकुंतला खो में से बाहर निकल आई। अब वो अपना सफर दोबारा शुरू करना चाहती थी। इसे एक डर ये भी था कि कहीं रास्ते में शेर से मुलाकात ना हो जाए, लेकिन इसे मालूम था कि शेर ने पेट भर लिया है, अब वो इसे कुछ नहीं कहेगा। वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों के नीचे उगी हुई घास में से गुजरती हुई आगे को रवाना हो गई। शकुंतला सूरज के हिसाब से चल रही थी। इसे ये तो यकीन था कि वो अपने मुल्क हिंदुस्तान में है। इसकी रियासत हिमालय पहाड़ के दामन में थी। हिमालय पहाड़ वहाँ से घोड़ों और खच्चर पर सफर करने पर 1 महीने के सफर पर था। अब तो वो पैदल जा रही थी। अगर इसे अपने पीछे वैशी लोगों के ताकुब का डर न होता तो वो कभी खतरनाक जंगल में पैदल चलने का इरादा न करती, मगर अब तो वो पैदल चलने पर मजबूर थी। इसे अंबर बाई का भी ख्याल था कि खुदा जाने वो कहाँ इसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा होगा। अब जरा अंबर की तरफ चलते हैं। ये तो आप सुन ही चुके हैं कि अंबर वैशी कबीले का सरदार बन गया था। इसने सरदारनी से कहा था जबकि वो कबीले का सरदार बन गया है तो इसे अपनी एक बहन की तलाश है जो इस जंगल में खो गई है। इसने कहा मेरा ख्याल है कि वो इसी इलाके के किसी वैशी कबीले के हाथ आ गई है। इस सिलसिले में तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? सरदारनी ने कहा इस इलाके में स्याह काने बोनों का एक ही कबीला है। ये लोग किसी जमाने में आदमखोर थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते और सिर्फ हमारी तरह हाथी का गोश्त खाते हैं। अगर तुम्हारी बहन इन लोगों के पास हुई तो हम इसे अपने साथ ही ले आएंगे। स्याह बोनों का सरदार मेरी बहुत इज्जत करता है। अंबर ने पूछा क्या ये स्याह बोनों का सरदार तुम्हारा कोई अजीज है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग दोस्तों की तरह अपने रिश्तेदारों से बढ़कर मदद करते हैं। तुम अपनी आंखों से देख लेना और कहना अगर तुम्हारी बहन इनके पास हुई तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इसे फिर से हासिल न कर सकें। अंबर ने कहा ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं स्याह बोनों के कबीले में जाने को तैयार हूँ। क्या हम आज ही वहाँ नहीं जा सकते? सरदारनी ने कहा क्यों नहीं, तुम अगर चाहो तो हम आज ही बोनों के सरदार से मुलाकात कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि बादशाह से आज ही मुलाकात हो। मैं तैयार हूँ। सरदारनी ने इसी वक्त सवारी का इंतजाम किया और अंबर सरदारनी को साथ लेकर स्याह बोनों के कबीले की तरफ रवाना हो गया। गुलामों ने इनके तख्त को कंधे पर उठा रखा था। इनके आगे पीछे गुलाम चल रहे थे। बोनों के सरदार का कबीला वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। शाम होने से पहले पहले ये लोग वहाँ पहुँच गए। बोनों के सरदार को जब इल्म हुआ कि सरदारनी और सरदार इनसे मिलने आ रहे हैं तो वो अपने झोंपड़े के महल से बाहर आ गया और गुलामों के साथ एक तरफ इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। जब सरदारनी और सरदार तख्त पर बैठे वहाँ आए तो उसने झुककर सरदारनी और सरदार को सलाम किया। आपका आना हमारे लिए मुबारक हो। मेरी किस्मत जाग उठी जो आप हमारे कबीले में आए। सरदारनी और सरदार के आगे खाने चुन दिए गए। मशले रोशन हो गई। खाने के बाद बोनों के स्याह फाम सरदार ने सरदारनी से पूछा कि उन्होंने किस लिए इतनी जहमत की कि खुद तख्त पर बैठकर वहाँ आए। अंबर ने सारा वाकया बोनों के सरदार को सुना दिया और आखिर में कहा मुझे अपनी बहन शकुंतला की तलाश है। क्या आप हुलिये की किसी औरत को जानते हैं या देखा है इसको? बोनों के सरदार ने कहा ए सरदार मेरे भाई हो, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने इस हुलिये की औरत आज तक नहीं देखी। अगर ये औरत हमारे कबीले में होती तो मैं अभी आपकी खिदमत में पेश कर देता। मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सका। सरदारनी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल जंगल में से गुजरने वाले तमाम रास्तों पर निगाह रखना। अगर कभी इस हुलिये की औरत पर नजर पड़ जाए तो इसकी मदद करना। इसे अपने पास इज्जत से रखना और मुझे इतला कर देना। बोने सरदार ने कहा ऐसा ही होगा मेरी अजीम बहन, लेकिन मैं अपने आदमियों को शकुंतला की तलाश में रवाना कर दूंगा। जहाँ कहीं भी इन्हें शकुंतला मिल गई तो हर हालत में इसे लाकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। सरदारनी बोली मेरे भाई मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। रात को उन्होंने इसी कबीले में आराम किया। सुबह हुई तो सरदारनी अंबर सरदार को साथ लेकर वापस अपने कबीले की तरफ रवाना हो गई। वापस आकर अंबर ने शकुंतला की तलाश अपने तौर पर शुरू कर दी। इसने अपने आदमियों को जंगल में रवाना कर दिया कि वो शकुंतला को तलाश करे। सरदारनी भी यही चाहती थी कि अंबर की बहन मिल जाए। इसने अंबर से कहा तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो, तुम अपने जादू के जोर से क्यों मालूम नहीं कर लेते कि तुम्हारी बहन किस जगह पर है? अंबर ने मुस्कुरा कर कहा सरदारनी तुम बोली हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा जादू सिर्फ दुश्मन पर चल सकता है, इन लोगों पर नहीं चल सकता जिनको मैं अच्छा समझता हूँ। अगर ऐसी बात हो सकती तो मुझे क्या जरूरत थी कि मैं यूँ मारा मारा फिरता? सरदारनी ने पूछा अगर तुम्हारा जादू एक हाथी को हलाक कर सकता है, तुम्हें बचा सकता है, तो वो एक औरत के बारे में ये मालूम क्यों नहीं कर सकता कि वो किस जगह पर है? अंबर ने कहा सरदारनी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा होना मुश्किल है। जादूगर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं मगर तकदीर के पेच नहीं खोल सकते। मैं मजबूर हूँ कि अपनी बहन को जंगल में खुद तलाश करूँ और इसे दूसरों से भी तलाश करवाऊँ। सरदारनी ने हंस कर कहा अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है कि तुम पर तीर तलवार और नेज़े का वार असर न करे, तुम्हें कोई जख्म न आए, तुम्हारे जिस्म से कोई खून का एक कतरा भी नहीं बहता? अंबर खामोश हो गया। वो सोचने लगा कि इस जंगली औरत को अब क्या बताए कि ऐसा क्यों होता है। फिर इसने सोचा कि ये एक जाहिल औरत है, इसे बताने से क्या होगा। इसने कहा सरदारनी ये सब कुछ जादू की वजह से होता है।
میرے جادو نے مجھے اپنی حفاظت میں لیا ہوتا ہے، اگر میرے جادو کا اثر ٹوٹ جائے تو میں بھی دوسروں کی طرح مر سکتا ہوں، مجھے بھی زخم لگ سکتا ہے اور میرے جسم سے خون بہہ سکتا ہے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا اس لیے میں زندہ رہتا ہوں اور جب تک چاہوں زندہ رہ سکتا ہوں۔ سردارنی بولی، کچھ یقین نہیں آ رہا، ایسے لگتا ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ امبر سردارنی کو ایک جنگلی اور جاہل عورت سمجھ رہا تھا، مگر وہ اس کی ذہانت پر حیران رہ گیا کہ کمبخت کو کیسے اس پر شک پڑ گیا ہے، مگر وہ بھی بڑا تجربہ کار تھا، اس نے بھی کئی زمانے اور کتنے ہی بادشاہوں کے دور دیکھے تھے۔ جھٹ بولا، سردارنی، میری زندگی کا ایک ایک راز، میری زندگی کی ایک ایک بات تم پر واضح اور روشن ہو چکی ہے، میں تم سے کوئی بات نہیں چھپا رہا، اس لیے کہ اب تم میری زندگی ہو اور موت تک میرا تمہارا ساتھ رہے گا۔ اپنی تعریف سن کر سردارنی بڑی خوش ہوئی، اس نے امبر سے کہا، اب تم سردار ہو، میں تمہاری سردارنی ہوں، ہماری شادی ہو چکی ہے، اب تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے، تمہاری زندگی اور موت اب ہمارے قبیلے کے لیے ہے، اگر کبھی تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ہمارا ناگ دیوتا تمہیں ایک آن میں ڈس کر ہلاک کر دے گا، یہ مت سمجھنا کہ اس پر تمہارے جادو کا اثر ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ناگ دیوتا پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا، وہ 1000 برس سے زندہ چلا آ رہا ہے، اس کے زہر میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی درخت پر اپنا زہر پھینک دے تو وہ کھڑے کا کھڑے ایک دم جل کر خاک ہو جائے گا۔ امبر نے کہا، بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہاں سے جانے کی، میں تو یہاں بہت خوش ہوں، میں اب ساری زندگی اسی جگہ پر رہوں گا، بالکل بے فکر رہو۔ لیکن امبر دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر اسے شکنتلا کا کسی جگہ سے بھی کچھ پتہ نہ چل سکا تو وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ امبر سردار کو ہم سردارنی کے قبیلے میں چھوڑتے ہیں، اب ذرا شکنتلا کی طرف جاتے ہیں کہ وہ جنگل میں سفر کرتے کرتے اس مقام پر آ گئی ہے۔ شکنتلا بیچاری پیدل ہی گرتی پڑتی چلی جا رہی تھی، وہ بہت تھک گئی تھی، اس کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے اور اب اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، شام ہونے والی تھی، وہ چل رہی تھی، آخر خدا خدا کر کے اونچے نیچے ٹیلوں کا سلسلہ ختم ہوا اور سامنے ایک میدان آ گیا جہاں جگہ جگہ درختوں کے جھنڈ اگے ہوئے تھے۔ شکنتلا نے ایک جھنڈ میں سے دھواں اٹھتے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی، سوچا یہاں ضرور انسان رہتے ہوں گے، ان سے چل کر مدد لینی چاہیے۔ پھر وہ ڈر گئی کہ کیا خبر یہ لوگ بھی کہیں آدم اور وحشی نہ ہو اور پھر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ پھر بھی وہ درختوں میں اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف چل پڑی، اس لیے کہ وہ بے حد نڈال ہو رہی تھی، اب اس سے آگے چلا نہیں جا رہا تھا۔ جھنڈ کے پاس پہنچ کر وہ ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو کر دیکھنے لگی کہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ سامنے درختوں کے نیچے ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی تھی جس کے آگے آگ جل رہی تھی۔ شکنتلا نے سوچا کہ یہاں ضرور کوئی جوگی رہتا ہے، اس قسم کے جوگی اس نے اپنی ریاست میں بھی دیکھے تھے، جو جنگلوں میں رہ کر خدا کی عبادت کرتے تھے، جو بڑے نرم دل ہوتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ پھر بھی شکنتلا کا دل خطرے کی وجہ سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں یہاں کوئی آدم اور ویشی ہی نہ رہتا ہو۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جٹاداری سادھو جھونپڑی میں سے باہر نکلا اور آگ کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ شکنتلا کو حوصلہ ہوا، وہ جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر سادھو کے پاس آ گئی۔ اب جو سادھو نے ایک دبلی پتلی خوبصورت لڑکی کو اپنے سامنے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ اس اجاڑ بیابان جنگل میں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی۔ اس نے شکنتلا کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سادھو کے قدموں میں جا کر گر پڑی۔ نرم دل سادھو نے شکنتلا کو اٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے پاؤں سے بہتا خون دیکھ کر بولا، ارے بیٹی تمہارے پاؤں سے خون بہ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے تم مصیبت کی ماری جنگل میں بھٹک رہی ہو، ٹھہرو پہلے میں تمہارے پیروں پر دوا لگاتا ہوں۔ سادھو جھونپڑی کے اندر گیا، وہاں سے ایک مٹی کا پیالہ لے آیا جس میں نسواری رنگ کی کوئی مرہم تھی۔ اس نے شکنتلا کو ہرن کی کھال کے بستر پر لٹا دیا، اس کے پیر پانی سے صاف کیے اور پھر زخموں پر مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ اس کے بعد اس نے کٹورے میں سے گرم گرم دودھ شکنتلا کو پلایا۔ تازہ میٹھا اور گرم دودھ پی کر شکنتلا کی جان میں جان آئی، وہ سکون سے لیٹی رہی اور پھر اسے نیند آ گئی۔ سادھو قریب ہی آلتی پالتی مار کر خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا تو سادھو نے اٹھ کر جھونپڑی میں مشعل روشن کی، شکنتلا کے لیے اندر بستر لگایا۔ سرسے میں شکنتلا جاگ پڑی تھی۔ سادھو نے کہا، بیٹی تم اندر جا کر آرام کرو، صبح تم سے باتیں ہوں گی۔ شکنتلا ابھی تک تھکن محسوس کر رہی تھی، وہ اٹھ کر جھونپڑی میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سادھو نے اسے کچھ جنگلی پھل اور دودھ پلایا۔ دودھ پی کر شکنتلا کو گہری نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ اسے اس قدر گہری نیند آئی کہ وہ ساری رات سوئی رہی۔ سادھو ساری رات باہر آگ کے پاس بیٹھا خدا کو یاد کرتا رہا۔ دن نکلا تو درختوں پر بندے خدا کے گیت گانے لگے، قریب ہی ایک ندی بہتی تھی۔ سادھو
साधु उठकर नदी पर गया, मुंह हाथ धोकर वापस झोंपड़ी के बाहर आ गया, जहाँ एक बकरी बंधी हुई थी। साधु ने बकरी का दूध धोया, कटोरा भरकर दूध को आग पर गर्म करने के लिए रख दिया और खुद इबादत करने लगा। जब वो इबादत से फारग हुआ तो दूध गर्म हो चुका था। शकुंतला भी उठकर बाहर आ गई। शकुंतला अपने आप को बेहद ताज़ा दम महसूस कर रही थी। साधु ने शकुंतला के पैर में सूखे घास का बना हुआ जूता पहना दिया और कहा, बेटी इधर करीब ही नदी बह रही है, वहाँ जाकर हाथ मुंह धो आओ और फिर आकर दूध पी लो। शकुंतला साधु का शुक्रिया अदा करते हुए नदी पर आ गई, जी भर कर गुस्ल किया, ताज़ा दम होकर वापस आई और गरम गरम दूध पीकर साधु के पास ही हिरन की खाल पर बैठ गई। साधु ने कहा, बेटी अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। शकुंतला ने कहा, ऐ अजीम इंसान, मेरा नाम शकुंतला है। मैं बम्बई सार रियासत के राजा कुंवर की बीवी हूँ। एक रात डाकू ने हमारे महल पर डाका डाला और मुझे उठाकर ले गए। एक समंदर पार के शहर में वो मुझे फरोख्त करने की तैयारियां कर रहे थे कि एक नेक दिल बाई अंबर से मुलाकात हो गई। इसने मुझे डाकू से बचाकर अपने साथ कर लिया और मुझे लेकर मेरे घर की तरफ रवाना हुआ। हम एक बानी जहाज पर सफर करते हुए हिंदुस्तान के साहिल पर पहुँचे। यहाँ एक कबीले वालों ने हमें गधे और खुराक देकर रवाना किया, मगर रास्ते में एक जगह मुझे दूसरे कबीले के वैश्यू ने उठा लिया। मेरा भाई इस वक्त जंगल में सैर करने गया हुआ था। ये वैश्य मुझे अपने साथ ले गया। वो मुझे देवताओं के सामने कुर्बान करने की सोच रहे थे कि मैं एक रात वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई। तब से लेकर अब तक मैं जंगलों में मारी मारी फिर रही हूँ। खुदा जाने अंबर कहाँ है और मैं किस इलाके में आ गई हूँ। अब थकन से नडाल होकर गिरने ही वाली थी कि आपकी झोपड़ी से धुआं उठते देखा और यहाँ आ गई। आपने एक नरम दिल बाप बनकर मेरे साथ जो सलूक किया ये मैं अपनी सारी जिंदगी में नहीं भूल सकूंगी। बस ये है मेरी कहानी। साधु बोला, बेटी तुम्हारी कहानी बड़ी दर्दनाक है। मैं हैरान भी हूँ और खुश भी हूँ कि तुमने एक कमजोर औरत होते हुए इतनी दलेरी और बहादुरी से काम लिया और जंगल में अकेली सफर कर रही हो। बाकी मैंने जो तुम्हारी खिदमत की है तो ये तो मेरा फर्ज था। हम जोगी लोग हैं, हम पैदा ही दूसरे इंसान की खिदमत के लिए होते हैं। हमारे लिए हर बच्ची हमारी बेटी और हर लड़का हमारा बेटा है। शकुंतला ने कहा, महाराज आप बहुत अच्छे इंसान है। ये बताइए कि ये जगह कौन सी है और हिमालय पहाड़ यहाँ से कितनी दूर है? क्योंकि मेरा घर हिमालय पहाड़ के दामन में रियासत बम्बई सार में है। साधु बोला, प्यारी बेटी तुम जिस जंगल में खड़ी हो इस जगह को कोई नाम नहीं है। मैं एक अरसे से यहाँ रह रहा हूँ। हाँ इतना मुझे जरूर मालूम है कि यहाँ से एक दिन और एक रात के सफर पर एक दरिया आता है। दरिया के पास एक छोटा सा शहर है जिस पर एक राजा हनुमान हुकूमत करता है। अगर तुम इस शहर में पहुँच जाओ तो वो राजा जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारा हामन भी राजा है, एक राजा दूसरे राजा की मदद जरूर करेगा। शकुंतला बोली, लेकिन महाराज मैं अब पैदल आगे सफर किस तरह करूँ? मेरे पैर फिर जख्मी हो जाएंगे। साधु बोला, मेरी बच्ची तुम अगर चाहो तो मेरी बकरी ले जा सकती हो, इस पर सवार होकर बाकी सफर तय कर लेना। मैं बगैर दूध के सिर्फ फलों पर ही गुजारा कर लूंगा। शकुंतला ने कहा, नहीं महाराज मैं ये बेइंसाफी नहीं कर सकती। एक तो आपने मेरी इतनी खिदमत की और मैं आपकी बकरी भी छीन कर ले जाऊं? नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। आपने मेरे पाँव में जो घास के जूते पहनाए हैं ये मेरे पाँव को जख्मी होने से बचा लेंगे। साधु बोला, बेटी मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, बकरी ले जाना चाहो तो ले जाओ। नहीं महाराज मैं इस बकरी पर सवारी नहीं कर सकती, मैं यहाँ से पैदल ही चली जाऊंगी। साधु बोला, तुम कल सुबह चली जाना, आज की रात यहाँ आराम कर लो। एक रात और आराम करने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। जैसी आपकी मर्जी महाराज। शकुंतला ने दूसरी रात भी साधु महाराज के झोंपड़े में आराम किया। सुबह सुबह वो सोकर उठी तो अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रही थी। इसमें दूध और फल खाने और जी भर कर आराम करने से नई जिंदगी पैदा हो गई थी। साधु ने कहा, बेटी मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, जितने दिल चाहो यहाँ आराम करो, लेकिन अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो मैं तुम्हें मजबूर करके रोकना नहीं चाहता, तुम जा सकती हो। शकुंतला ने कहा, महाराज आपके कदमों से उठने को दिल नहीं चाहता, मगर मुझे मेरा हामिद और बच्चा बहुत याद आ रहे हैं। मैं उड़कर इनके पास पहुँच जाना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। हाँ एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, अगर किस्मत मेरे भाई को इधर ले आई तो इसे बता देना कि मैं दरिया पार वाले शहर राजा हनुमान के देश गई हूँ और वहाँ से अपने शहर जाने की कोशिश करूँगी। साधु ने शकुंतला के सर पर हाथ रखकर कहा, अच्छा बेटी मैं इसे जरूर कहूँगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे भाई अंबर की पहचान क्या होगी? मैं इसे किस तरह पहचानूंगा कि यही तुम्हारा भाई है? शकुंतला ने कहा, महाराज मेरे भाई अंबर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर आप इसके जिस्म में नेजा चुभोएंगे तो इसके जिस्म से खून नहीं निकलेगा। साधु ने हैरानगी से पूछा, ये कैसे हो सकता है बेटी कि एक गोश्त पोस्ट के जिंदा इंसान के बदन में नेजा चुभे और उसमें से खून ना निकले? क्या वो इंसान नहीं है? शकुंतला बोली, महाराज मेरा भाई अंबर एक इंसान ही है,
मगर इसके अंदर एक देवता की ताकत है। इसे कोई जख्म नहीं लगता, इसके बदन पर न तीर असर करता है न तलवार असर करती है, इसे कोई हलाक नहीं कर सकता। साधु और ज्यादा हैरान हो गया। तुम क्या कह रही हो बेटी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। शकुंतला ने कहा, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक हाथी ने उठाकर इसे दरख्त पर दे मारा, मगर इसे कुछ नहीं हुआ। दुश्मन ने इसके दिल में हंजर उतार दिया और वो जिंदा रहा। इसने दिल से हंजर निकाल कर बाहर फेंक दिया और फिर दुश्मन को हलाक भी कर दिया। वो देवता है, उसे दुआ मिली है कि वो हलाक नहीं होगा। साधु खामोश हो गया, फिर बोला, अगर ये सच है बेटी तो वो एक अजीम इंसान है, लेकिन इतनी ताकत रखते हुए भी वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सका बेटी? शकुंतला ने कहा, महाराज मैं इससे बिछड़ गई हूँ, मेरी यही बदकिस्मती है। जब तक मैं इसके साथ थी मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आई थी, अब तो मुझे खुद मालूम नहीं कि वो कहाँ है। साधु बोला, फिर तो वो बहुत अजीम देवता है, वो तो मुझसे भी बड़ा होगा, मुझसे भी ऊंचा होगा। शकुंतला ने कहा, ऐसा न कहें महाराज, आप लोगों की हिदमत करते हैं। आपने इंसानों की हिदमत करके दुखी दिलों की ढारस बंधा कर जो मकाम हासिल किया है वो बहुत कम लोगों को हासिल होता है। आपका मकाम देवताओं से भी बुलंद है, क्योंकि मैंने अपने बाप को एक बार ये कहते सुना था कि जो इंसान दूसरों दुखी इंसान की हिदमत करता है, इसकी ढारस बंधाता है और मुसीबत में इसके काम आता है, वो देवताओं से भी ऊंचा है। साधु ने कहा, तुम्हारे पिताजी ठीक कहते थे बेटी, दूसरे इंसान की हिदमत करने वाले इंसान को खुदा भी प्यार करता है। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि खुदा ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं किसी इंसान की मुसीबत में काम आ सकूं। शकुंतला बोली, अच्छा महाराज अब इजाजत दें, रास्ता लंबा है, मुझे जल्दी पहुँचना है, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बेटी। साधु ने एक कटोरे में दूध और एक छोटी सी टोकरी में फल भरकर शकुंतला के साथ कर दिए। शकुंतला ने साधु बाबा से इजाजत ली और खुदा का नाम लेकर राजा हनुमान के शहर की तरफ रवाना होगी। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। शकुंतला बड़े आराम के साथ सफर करती रही। दोपहर को वो एक ऐसी वादी में पहुंच गई जहां स्याह चट्टानें जमीन पर खड़ी थी, दरख्त कहीं कहीं थे। शाम तक शकुंतला इन चट्टानों में चलती रही। साधु बाबा की दी हुई सूखे घास की जूती इसे बड़े आराम दे रही थी। वो कदम कदम चाह रही थी कि कहीं जूती फट न जाए। चलते चलते रात हो गई। शकुंतला ने एक जगह बैठकर कटोरे में से दूध पिया और कुछ फल खाए। अब वो सोचने लगी कि रात किस जगह बसर करे। वहाँ हर तरफ स्याह चट्टानें फैली हुई थीं। सवाए इसके और कोई चारा नहीं था कि वो इन्हीं चट्टानों में किसी जगह रात बसर करे। आसमान पर सितारे को फनूस रोशन थे। आहर एक सूखे दरख्त के नीचे जमीन साफ करके शकुंतला ने हिरन की खाल बिछाई और जमीन पर लेट गई। आसमान पर वो सितारों को तकने लगी। इसे अंबर का ख्याल आ रहा था, फिर अपने बच्चे और खामन का ख्याल आने लगा। इसकी आंखों में अपने बच्चे को याद करके आंसू आ गए। खुदा जाने वो मुबारक घड़ी कब आएगी जब वो अपने बच्चे को गले से लगाएगी। यही सोचते सोचते इसे नींद आ गई। दिन भर चल चल कर वो थक गई थी। अब जो उसकी आंख लगी तो इसे गहरी नींद आ गई और वो गहरी नींद में खो गई। रात गुजर रही थी, तारे चमक चमक कर आगे बढ़ रहे थे। आधी रात हो गई, फिर आधी रात भी गुजर गई और आसमान के मशरक में से फो फटना शुरू हो गई। सितारों का रंग सफेद पड़ने लगा। फिर मशरक में से सूरज की पहली सुनहरी किरण जागी और सूरज के निकलते ही चट्टानों की वादी में हर तरफ रोशनी फैल गई। शकुंतला की आंख खुल गई। वो अपने आप को ताजा दम महसूस कर रही थी। उठकर बैठ गई। इसने फल खाकर दूध पिया और खुदा का नाम लेकर फिर अपने सफर पर रवाना हो गई। अब सिर्फ एक दिन का सफर बाकी रह गया था। साधु ने जो कुछ बताया इस हिसाब से शकुंतला को शाम के वक्त दरिया पार करके राजा हनुमान के शहर में दाखिल हो जाना चाहिए था। शकुंतला का सफर शुरू हो गया। दोपहर के बाद जंगल खत्म हो गया और उसकी जगह घास के मैदान आ गए, जहाँ कहीं कहीं गंदम के खेत भी थे। ये खेत इस बात की निशानी थे कि इंसानों की बस्ती करीब है। वो थक गई, चुनाचे एक जगह गंदम के खेत के किनारे बैठ गई। टोकरी में से इसने बाकी बचा हुआ फल निकाल कर खाया। इसके पास दूध और फल खत्म हो गए थे। खाली टोकरी इसने खेत में फेंक दी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो खेतों के दरमियान से गुजरने वाली एक पगडंडी पर से होते हुए आगे चल पड़ी। एक ऊंची सी गंदम की ढेरी के पास इसे एक कच्चा मकान दिखाई दिया, जिसके बाहर एक देहाती औरत आटा पीस रही थी। शकुंतला इसके पास गई। औरत आटा पीसते पीसते रुक गई। इसने शकुंतला से कहा, तुम मुझे अजनबी औरत मालूम होती हो बहन, तुम कहाँ से आ रही हो? शकुंतला एक खाट पर बैठ गई और बोली, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ बहन, मुझे ये बताओ कि राजा हनुमान का शहर कितनी दूर है? देहाती औरत ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जाओगी तो एक दरिया आएगा। इस दरिया के पार राजा हनुमान का शहर आबाद है, मगर तुम वहाँ किसके पास जा रही हो? शकुंतला ने इस देहाती औरत को अपनी पूरी कहानी सुनाना मुनासिब न समझा, बस इतना ही कहा, वहाँ मेरा कोई भी वाकफ नहीं, लेकिन मुझे इस शहर से आगे जाना है। हिमालय की गोद में एक रियासत है बम्बई सार, वहाँ मेरा घर है। मैं शहर में सिर्फ एक दो रातें बसर करके आराम करूंगी और कोशिश करूंगी कि वहाँ किसी ऐसे काफिले के साथ शामिल हो जाऊं जो हिमालय पहाड़ की तरफ जा रहा हो। देहाती औरत ने
کہا بہن مجھے تم کوئی دکھی عورت معلوم ہوتی ہو، اگر تمہارا شہر میں جاننے والا کوئی نہیں تو تم راجا کی سرائے میں ٹھہر جانا، وہاں راجا کے آدمی مسافروں سے کوئی پیسہ وصول نہیں کرتے۔ شکنتلا نے پوچھا یہ بتاؤ بہن کیا ہنومان راجا کے شہر سے ہمیں ہمالیہ کی طرف جانے والا کوئی قافلہ مل جائے گا؟ دیہاتی عورت نے کہا میں نے اپنے خاوند کی زبانی سنا ہے کہ شہر سے اکثر قافلے ہمالیہ کے مقدس مندروں اور زیارتوں کی طرف جاتے رہتے ہیں، تمہیں کوئی نہ کوئی قافلہ ضرور مل جائے گا، لیکن وہ تو بڑے پیسے لیتے ہیں، کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں گے؟ شکنتلا بولی نہیں میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں۔ دیہاتی عورت نے کہا پھر تم کیسے سفر کرو گی، تم کیسے اپنے وطن پہنچ سکو گی، کیونکہ رقم لیے بغیر تو کوئی بھی تمہیں قافلے کے ساتھ شریک نہیں کرے گا۔ شکنتلا بولی میں کوشش کروں گی کہ شہر میں کسی امیر عورت سے مجھے کچھ رقم قرض مل جائے، یہ رقم میں گھر پہنچ کر اسے لوٹا دوں گی۔ دیہاتی عورت بولی مشکل معلوم ہوتا ہے، آج کل کے زمانے میں یہاں کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، میں ایک غریب عورت ہوں، نہیں تو تمہاری مدد ضرور کرتی، میں تمہاری خدمت میں کھانا پیش کر سکتی ہوں۔ شکنتلا نے کہا شکریہ بہن مجھے بھوک نہیں، ابھی میں نے پھل کھائے ہیں۔ اچھا تمہارا شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ شکنتلا دیہاتی عورت سے اجازت لے کر دریا کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک میدان اور کھیت عبور کرنے کے بعد وہ دریا پر پہنچ گئی۔ دریا کے دوسرے کنارے اسے شہر ہنومان کی عمارتیں اور مکان صاف دکھائی دے رہے تھے، مندروں اور عبادت گاہوں کے کلش ڈوبتے سورج کی سنہری دھوپ میں چمک رہے تھے۔ دریا کنارے ایک ماہی گیر پیسے لے کر مسافروں کو دریا پار اتارنے کا کام کر رہا تھا۔ سواریاں ایک ایک درہم اسے دیتی اور کشتی میں سوار ہوتی جاتی۔ شکنتلا کی باری آئی تو چپ چاپ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، کیونکہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب تمام سواریاں کشتی میں بیٹھ گئی تو ملاح نے شکنتلا سے پوچھا کیوں بیٹی، کیا تم دریا پار نہیں جاؤ گی؟ شکنتلا نے کہا جاؤں گی بابا، مگر میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کرایہ نہیں ہے۔ ملاح کہنے لگا کوئی بات نہیں بیٹی، تم بیٹھ جاؤ کشتی میں تم سے کرایہ نہیں لوں گا۔ شکنتلا بڑی خوش ہوئی کہ وہ دریا پار کر لے گی۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر دریا کے پار آ کر اتر گئی۔ شہر کچھ فاصلے پر شروع ہو جاتا تھا، چل کر شہر کی چار دیواری کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کی چار دیواری کے باہر راجا کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ کچے پکے مکانوں کی کھڑکیوں پر پردے لٹک رہے تھے، دکانوں پر لوگوں کی چہل پہل تھی۔ شکنتلا راجا کی سرائے میں جانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک شہد بیچنے والے سے پوچھا بابا یہاں راجا کی سرائے کہاں ہوگی؟ شہد بیچنے والے نے ایک چھوٹا سا لڑکا شکنتلا کے ساتھ کر دیا جو اسے راجا کی سرائے کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سرائے ایک پرانی طرز کی سرائے تھی جس کے دروازے کے باہر ایک چبوترے پر ایک آدمی بیٹھا لکڑی کی تختی پر لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ شکنتلا نے اس کے قریب جا کر بولا بھائی میں ایک پردیسی عورت ہوں، شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کیا مجھے اس سرائے میں رہنے کو جگہ مل جائے گی؟ تو پیارے لسنرز یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کے نیکسٹ پارٹ تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔